manuscripts of Pampakula Konark Library and forwarded. The Melpans from the well-known Konark family had been engaged in the training of candidates for priesthood at least since the last quarter of the 18th century. The first Melpans of Konark family were probably trained in Mulanthuruthy, and they founded a Melpan wing in Mamalasheri near Pampakula. Georges Melpan, who died in 1822, was the last Melpan in Mamalasheri Melpan wing. We do not get any prehistory of former Melpans in Mulanthuruthy and Mamalasheri and about their preservation of Syriac manuscripts. But the free will of Georges Melpan shows he was the 17th Melpan. His predecessor, Yaakov Katanar, was buried at Mamalasheri. After the establishment of church at Pampakula by Abraham Melpan I in 1825, it served as the second important center for Syriac studies in Kerala for a century. In 1879, a printing press was started with the name Kerala Deepam Press by the Metropolitan Mar Julius, formerly known as Konark Georges Melpan. After the demise of Metropolitan, the name of the press was changed as Mar Julius Press. In the beginning of the 20th century, almost all the priests from the northern part of Kerala were trained in Pampakula. The most important contribution of Pampakula Melpan wing is the preservation of Syriac manuscripts and the publication of liturgical books. Konark Melpans in different eras have been interested in collecting, copying and preserving the manuscripts. They tried to collect them from ancient parishes of Malankara Church. Printed books were not available during those times, so there was a need to keep the manuscripts with regard to liturgical texts and church beliefs. A keen concentration and lot of time were dedicated in the Melpan wing for copying the manuscripts. Manuscripts of Pampakula Library in Genoa. Around 200 manuscripts are kept in Pampakula Library. However, Vanderpool published only the list of 169 manuscripts in his text, The Christians of St. Thomas in South England and their Syriac manuscripts. Manuscript number 33, Nomo Canon of Bar Ephraim, belongs to 13th century, is the oldest one in the library. Manuscript number 213, the Evangelion text, copied by St. Gregorios of Parimala in 1894, is the precious one among these manuscripts. About liturgical manuscripts. There are around 70 manuscripts under the title liturgical manuscripts. Most of them are in Serto or verse Syriac script. However, Estrangela, East Syriac, Malayalam Persian, Arabic languages are used in some of the manuscripts. Oldest liturgical manuscript is manuscript number 211, Order for Confession, copied by Hadia Ramban at Monastery of St. Mary and Mount Theodoros in Mardi in 673 AD. Order for Confession. Manuscript number 127, text of Kahanita, copied by
Father Ivaris, who was ordained by Patriarch Gregorius V in 678, and manuscript number 69, Sacrament of Baptism, in 678 AD in Arabic Russian language. Name of the copyist is not. Important liturgical manuscripts are: 1. Kurbana Taksas. Around 30 anaphoras of Kurbana from Antiochian Syrian Church are there in the library. അത് കൂടാതെ അല്ല ആകെ 30 ആണ്. അതിൽ കൂടാതുള്ളതിനകത്ത് താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. Most of the anaphoras were published in Syrian or with Malayalam translation. The oldest manuscript in connection with Holy Kurbana is manuscript number 164, copied by Mar Basilios Isaac, Maphrian of the East, in 697. Order of ordination is also given in this manuscript. Another important manuscript is manuscript number 34, copied in 749 AD by Mar Ivanios Metropolitan, who came from Antioch. Manuscript number 57, copied by Abraham Melpan I in 833, contains the following anaphoras which are not familiar to us. 1. Anaphora of St. John Patriarch, known as Scribe Joshua, son of Susan. 2. Anaphora of Lazar, Episcopal of Baghdad. 3. Anaphora of Philoxenus of Mabu. 4. Anaphora of Dionysius, Episcopal of Athens. 5. Anaphora of Marutha Catholicos. 6. Anaphora of St. James, Melpan of Betna, the Syrian. Second one, Begito. Manuscript number 3, prayer from Udo Shito to Deadland in 1880, copied in 1888. Manuscript number 5, prayer for Great Lent and Passion Week, copied in 888. Manuscript number 11, Sundays of Great Lent and other feasts. Manuscript number 201, 8 Sundays of Easter, New Sunday, Assumption, Pentecost, Feast of St. Vincent and St. Paul, Feast of Tabernacle, Assumption of St. Mary, and Feast of Cross, was copied in 891. Manuscript number 271, Feast of St. Andrew, Mar Adai, Mar Abahai, and saints with him, St. Kuriakos the Martyr, and Mort Uliti, copied in 1908, are come in the list of 20. Premion. Almost all Premion texts belong to 19th century. Manuscript number 13, from Udo Shito to Great Lent, including Feast and Prayer of Nineveh. Manuscript number 61, Great Lent and Passion Week. Manuscript number 200, 8 Sundays of Easter, New Sunday, Assumption, Pentecost, Feast of Tabernacle, Assumption of St. Mary, Feast of Cross, etc. are the Premion manuscripts which are kept in library. For Kahanita, manuscript number 76, burial of priests, deacons, special premions from the order of deacon to patriarch. Manuscript number 127, burial
along with order for making Hanan Velam, blessing of ashes, etc. in Roman rite are also given. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറയുന്നത് എബ്രഹാം മെൽപ്പാൻ്റെ ടൈമിലാണ് 19th century ആദ്യം. Manuscript number 137. Burial of priests according to Roman rite are included. Anita, order for departure. Manuscript number 97 and 120 are given in Roman rite, and manuscript number 135 is given in Syrian rite for the order of departure. Sacrament of baptism, marriage, canonical prayer, ekara, starting one, consecration of oil, Maudionuso, Evangelion, Andalaksa, ordination, etc. are included in the list of other liturgical manuscripts. Methods for preparing Ayurvedic medicine are given in some portions of the manuscripts. Almost all manuscripts were copied from the best of bishops or priests who came from Antioch to Malankara. Others were copied at Middle East by the contacts of Melpans. Abraham Melpan first, Yohanan Melpan, Georgius Mark, Julius Metropolitan, and Martha Melpan were the Melpans who took great effort for copying and collecting these manuscripts. Among them, Abraham Melpan first and Martha Melpan spent more time for copying many liturgical manuscripts. Melpans also used the help of their disciples to copy them. Many liturgical manuscripts were collected in 19th century because Abraham Melpan first and Martha Melpan took the initiative through various sources. Their great effort for this task is praiseworthy for St. Thomas Christians. These collections are valuable and will enrich the Syrian heritage of Malankara Orthodox Syrian Church. Introduction and the rationale of the study. The present study focuses on the effects of stress on the life satisfaction of the clergy and on spirituality of the clergy. It is deduced that at the initial stage of ministry, most of the clergy are smart and enthusiastic. Later, from the experience from the ministry, the energy reflected in the beginning depletes, which it is surmised may be due to the stress that has overcome the clergy while in the ministry. The study has more significance that effective ministry is essential for a healthy church, family and society. Some terminologies. Stress. The term stress refers to situations that possess demands, constraints or opportunities. The term stress originated from physics. It referred directly to a mechanical force acting on a body. During the experiences of stress, people react differently. Some fail to adjust with stress situations. In the social circle, clergy are one among such affected groups. Stephen Stein and Howard E. The second term, life satisfaction. The term life satisfaction is an overall assessment of feelings and attitudes about one's life at a particular point in time, ranging from negative to positive. It is one of three major indicators of well-being: life satisfaction, positive affect, and negative affect.
Life satisfaction is a measure of an individual's perceived level of well-being and happiness due to end. Clergy. The people who have been officially made priests or ministers, especially in a Christian church. Clergy are the generic term used to describe the formal religious leadership within a given religion. The term comes from the Greek word kleros, a lord. The term clergy and priest are simultaneously used to denote the same meaning. Then objectives of the study. 1. To study the life satisfaction of the clergy in the Indian Orthodox Church. Second one, to study the effect of stress on the life satisfaction. Third one, to study the relationship between life satisfaction and the spiritual well-being. Fourth one, to study the impact of diocese, age, income, education, marital status, number of families in parish on the life satisfaction of the study group. Fifth one, to study the impact of stress on the life satisfaction of married and unmarried clergy. Sampling. The researcher chose 75 samples from 3 dioceses located in Kottayam, Kollam, Pathanamthitta and Alappuzha districts in Kerala. The study is primarily an empirical research using quantitative methods, and the random sampling method is used. For the statistical analysis, various tools were used, namely ANOVA and Q-test. Materials and methods used for the study. The tools employed for the collection of data are personal data sheet, stress rating scale, Rundle and Altmaier, 1994. Life satisfaction inventory, Ramamurthy and Subramanian in 1968 and 1989. And spirituality scale by George Matthew, revised by D. Bahamas in 2001. Distribution of sample according to marital status. Among 75, married clergy are 52 and unmarried clergy are 23. In percentage level, 69.3 and 30.7%. Results. From the analysis of the data, it is found that there is an adverse effect of stress on life satisfaction. The major factors affecting the life satisfaction are age, income, and a number of families in the parish. There is no difference between the life satisfaction among the married and unmarried clergy. Stress is found to have a negative impact on the spiritual scores of the clergy. Among the married clergy, it is less than that of the unmarried. The secular education and marital status have a diminutive influence over the life satisfaction of the clergy. Implications of the study. Should start a counseling program or recreation program for the clergy and open the recreation centers in each diocese. The implications on clinical counseling and suggestions for further research have found inclusions. The study concluded with suggestions to the church, ashrams and family of clergy. Suggestions for noted stress management therapies such as yoga, meditation, chanting of prayers, music, such psychotherapies, especially orthodox psychotherapies, opening of recreation centers in each diocese. Thank you. ടോപ്പിക് ഒരു ജനറൽ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ
ബേസിസിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നീ അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റഡി ആദ്യം ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റഡി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് വളരെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കളഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതിന് ആദ്യം അതിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിനന്ദനം പറയും. അല്പം മെത്തഡോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ എൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജനറൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന്, ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഉപയോഗിച്ച സ്കെയിൽസിനകത്ത് പ്രോപ്പർലി കവേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കവേർഡല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് മാരീഡ് ആണോ അൺമാരീഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ സെലിബേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആസ്പെക്ട് വിച്ച് വി കനോട്ട് ഡിനൈ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബിഗിനിങ് ആണ്. ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒട്ടും അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയസാണ്. ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ചർച്ചസിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഇഷ്യൂസൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വളരെ അധികം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, വാസ്തവമാണ്. അത് നമ്മൾ പുറത്ത് പറയാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, വേറെ ഒരു ഈ പാരീഷിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ മെത്തഡോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, സ്ട്രെസ് ക്ലർജി. ഇപ്പം പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരെയധികം യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലർജി. എസ്പെഷ്യലി ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ക്ലർജി തോന്നി. കാര്യം നമ്മുടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഹെറ്ററോജനിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ റോൾസ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ റോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിലൊട്ടും ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഡു, നമ്മൾ വാട്ട് വി ആർ ട്രെയിൻഡ് ടു ഡു, വാട്ട് ദി ലേ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദി സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം us. ഇതിനെപ്പറ്റിയും ഒരുപാട് അഭ്യർത്ഥനകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ സ്ട്രെസ്സിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലർജി എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ദിസ് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി, ഇതൊരു പ്രാരംഭ പഠനമാണ്, വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ അവഗണിച്ച് ഒരു പാസ്റ്ററൽ കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക്, പ്രൊവൈഡർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിഷ്യറീസിനും ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി ജനറൽ സ്ട്രെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെതായ പ്രത്യേക തരം സ്ട്രെസ്സുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു വിഷയം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കുറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ് ഡോക്ടേഴ്സും പോലീസുകാരും. അപ്പം അച്ഛന്മാരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയെ പറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാം. ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ദ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ബട്ട് വെരി പാരഡോക്സിക്കലി ഏറ്റവും ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനാണ് കേരളത്തിൽ. 60 മാക്സിമം 60. പൊതുസമൂഹത്തിൽ 74 നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി 60. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡികൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാർ ഓരോ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് ചില ധാരണകളൊക്കെ വരും. വി ഫെയിൽ ടു അഡ്രസ് ദി ഇന്റേണൽ ദി ഇമോഷണൽ ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ബൈ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻക്ലൂഡ്. ആ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കി കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, അച്ഛൻ ചോദിച്ച ഒരു സംശയത്തെ പറ്റി ഇൻട്രവെൻഷൻസ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇൻട്രവെൻഷൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനും കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നതിനകത്ത് ടോട്ടലി എഗ്രി വിത്ത് യു. അത് വളരെ ഒരു പറഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം, പ്രായോഗികമായിട്ട് വലിയ ഫലസിദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊരു ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മാത്രം ഞാൻ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് പറയാം. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ്, മറ്റൊന്ന് മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ്.
ഈ അഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിങ്ങിൽ തന്നെ അതാണല്ലോ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടൊരു സ്ട്രെസ്സിനെ ഒരാൾ നേരിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ് അവരുടെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിന്ന് അല്പം മദ്യം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനെ വളരെ തെറ്റാണെന്നും സിന്നാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഒരു സംയോജിത്വമാണ്. അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവനാഴിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് അതാണ്. അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു കോപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലമാണ്. ഒരു ബെറ്റർ വൈസ് ഓഫ് കോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വ്യക്തി അച്ഛന്മാരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ ഏതൊരു വ്യക്തികളുടെ പോലെ ഈ മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിങ്ങുകൾ ധാരാളം വരാം. അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ലൈഫിലെയും പാസ്റ്ററൽ സർവീസിൻ്റെയും ഇടവക പഠനത്തെയും അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനെയൊക്കെ തകർത്ത് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിങ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊപ്പി വെച്ചാലും മീശ വെച്ചാലും അരക്കെട്ട് കെട്ടിയാലും ഞാൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വി ആർ ബേസിക്കലി ഹോമോസാപ്പിയൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റി ടു സ്ട്രെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളൊരു സംവിധാനങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഹൗസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു സപ്പോസ് സംബഡി ഈ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ മാലഡാപ്റ്റീവ് വേസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെ റിക്രിയേഷൻ അല്ലെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഒരു ഇമോഷൻ ബേസ്ഡ് കോപ്പിങ്. അവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യമൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈക്കോതെറാപ്പികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. അതിന് പേഴ്സണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങോ കോഗ്നിറ്റീവ് കറക്ഷനോ മാത്രം കൊണ്ട് പോരാന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വി നീഡ് ടു ഈ ഇതുപോലുള്ള റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസിലെ ഫൈൻഡിങ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു കറക്ഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമ്മുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള അതിനകത്തെ പോരായ്മകളുടെ വിക്ടിംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അച്ഛന്മാരാണെങ്കിലും സഭയെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോകും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ, വേണമെങ്കിൽ നീ ഇതിനകത്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം തൽക്കാലത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ. പക്ഷേ ഒരു ബ്രോഡർ ലെവലിൽ വി നീഡ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്ട്രെസ് വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്സ് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻസിനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പഠനങ്ങൾ തുറക്കുന്നത്. ഞാൻ ജനറലായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസാണ് പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സമയം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ വേറൊരു അവസരത്തിലാണെങ്കിലും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ടൈം. ഈ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞത് മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ് വിത്തിൻ ആ ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്കത് ഫുള്ളി ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് മെത്തേഡിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഇഫ് സംബഡി ഈസ് fully on to reading or specific autistic ആയിട്ടൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സൈക്കോളജിക്കലി സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ മാലഡാപ്റ്റീവ് മെത്തഡായിട്ട് കാണും. Well, in case of instead of going for outdoor, അത് വ്യത്യാസം എനിക്കറിയണ്ട. അഡാപ്റ്റീവ് മാലഡാപ്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു ഈസി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സാധ്യമല്ല. അതൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഇന്നതൊക്കെ അഡാപ്റ്റീവാണ്, ഇന്നത് അഡാപ്റ്റീവാണ്. രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഇത് ഡിസ്ട്രെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ പേഴ്സൺ, ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രെസ്. എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെസ് അല്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. യൂസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും സൊസൈറ്റിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി വരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് തരുന്ന ആറ്റമിക് എനർജിയുടെ നോഹോ അവർ നിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രെസ്സാണ്. പക്ഷേ ദാറ്റ് വിൽ സെർവ് ആസ് എ യൂസ് സ്ട്രെസ്. കൂടുതൽ ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് വരാനായിട്ട് നമ്മുടേതായ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സുകൾ യൂസ് സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നതിനെല്ലാം നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിന് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അതൊരു ഓരോ കേസുകളിലും നമ്മളത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിർവചിക്കേണ്ടി വരും. അത് അഡാപ്റ്റീവാണോ മാലഡാപ്റ്റീവാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അച്ഛനെ ഇടവയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ അച്ഛന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സോ കാരണം അച്ഛൻ ശരി ഇടവക സേവനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അച്ഛൻ്റെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളിന് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. പാരീഷ് ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രം ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഹിസ് പാസ്റ്ററൽ സർവീസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അതൊരു മാലഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ് തന്നെയാണ്. വിഡ്രോവൽ അവോയ്ഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഡ്രോ ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യാപിച്ച് ചെയ്യുക. എന്തോ മറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. അവിടെ യു ഫീൽ മോർ കംഫർട്ടബിൾ. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പർപ്പസോടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ മാലഡാപ്റ്റീവ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു സംവിധാനം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ ജനുവലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 10 വർഷം നന്നായിട്ട് സെർവ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇസ് വിഡ്രോ ചെയ്യും. അച്ഛന്മാരുടെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ വരത്തില്ല, അല്ലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി അല്ലെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട വൈദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാതെ എന്നതൊരർത്ഥമാണ്. അപ്പം ഹി മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ മാലഡാപ്റ്റീവ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിങ്ങിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വഴി സാധിക്കും. അതിന് പിന്നെ ഈ പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ്. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അത് നമ്മളുടെ എനിക്ക് തിയോളജി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചും ജോർജിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ സൈക്കോളജിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന താരതമ്യേന പുതിയ ഡെവലപ്മെൻ്റാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നയിക്കുന്നത് ചിന്തയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനനമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിയായിട്ട് വളരെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. റാദർ ദാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻസൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ബേസിസ് ഈസ് നോസിസ്, അറിയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. നമ്മുടെ ചിന്തയിലും അറിവിലും വരുന്ന ചില എററുകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നാച്ചുറലി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു മോർ അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഓർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരുന്നതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പിയുടെ അർത്ഥം. അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ആഴമുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ. അതും ഓർത്തഡോക്സ് ഇപ്പം വളരെയധികം സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പഴയ പോലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയോ സൈക്കോ അനാലിസിസോ ഒന്നുമല്ല എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചും, അതായത് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിടികിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ സോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ഒരു തിയോളജിയാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വായനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സൈക്കോതെറാപ്പിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരല്പം അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ശരിക്കും ആരെങ്കിലും റിസർച്ചേഴ്സൊക്കെ അല്ല അത് എന്തുമാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ അതേപ്പറ്റി വായിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുമാത്രം ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലാതെ ആർ ദേ റിയലി യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വലിയ മേഖലയാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ന്യൂറോ സയൻസുമായിട്ട് അതിനൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂറോ സയൻസുമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർന്ന് പോകുന്ന സങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ചുരുക്കം ചില ഭവനങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ മക്കൾ നല്ല നിലയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ ഫാമിലീസിലെങ്കിലും അപ്പന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മക്കളോടൊരു ചെറിയൊരു ജലസ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ചുരുക്കം ചില കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഈ അച്ഛന്മാർ ജനങ്ങളോട് കൂടെ കൂടുതൽ ഇടപെടുകയും ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അച്ഛന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛന്മാരുടെ ജലസ് വരുന്ന വിശ്വസ്തതയുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ. അതേക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യം ബസനപ്സ തലയിലിട്ടുകൊണ്ട് ആരും മനുഷ്യരല്ലാതാകുന്നില്ല.
ബേസിക്കലി എല്ലാവരും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി കോറിലേഷൻ വിത്ത് അവർ ഇന്റലിജൻസ് ഓർ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ അവർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവസാനം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബേസിക് ആനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഈ ജലസിയും ഈ മാത്സര്യവും ഡോമിനേഷനും അധികാരവും ടെറിട്ടറി പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ മെത്രാൻ ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റി വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് സൈക്കോളജിയുടെ രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ടെറിട്ടോറിയൽ അഗ്രഷനാണ്. എൻ്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ ഒരാൾ കയറി ഞാൻ പറയാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ പറയാം, ഈ ഒരു പട്ടി ഇങ്ങനെ മൂത്രമൊഴിച്ച് പോകുന്നിടത്ത് വേറൊരു പട്ടി കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആ പട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത അത് വളരെ ആനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അടുത്താലും ശരി അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അടിസ്ഥാന മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളൊക്കെ സഭാ ഭരണത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. പറഞ്ഞത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പെരുന്തച്ചൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുന്തച്ചൻ വളരെ മികച്ച ആശാരിയായിരിക്കണം. പക്ഷെ അത്ര മികച്ച ആശാരിമാരല്ലാത്തവർക്കും മകൻ മികച്ച ആശാരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ചില റീലീറ്റുകൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനൊരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെക്കാലം അങ്ങനെയാണ്, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഭരണ സംവിധാനം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ ഇന്ന ഡയോസിസിന്റെ കീഴ്വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുഷ്കാലം അതൊരു ഒരിക്കലും മാറ്റപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസ സത്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അത് ചെയ്യണം. കാലം മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരണം. കാര്യം ഈ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിന് മാത്രമേ ആ പ്രസിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലുള്ള സർവീസും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു you forgive me if it's a kiddish question. Normally we are dealing with the priests who are lot of stress and they are do's and don'ts like go to prayer, do yoga, do meditation and you'll be stress busted. Now can this, it's a hypothetical situation I'm giving you. A priest who fasts, who does, who watches porn movies and still is quite contented and comes out of all stresses. So on the other hand we said no, this whatever you are doing is wrong. But on the other hand, he is quite contented. He is utilizing those negative things into positive things. So will it be right? Like tomorrow, one fine Achal, he is quite stressed out. And he is saying, I want to fast. I am quite stress busted. As a result, right now, I can work, I can preach, I can read more things, and I can serve my God and my church. But from church perspective, it is very much wrong. But from individual perspective, it is very much right. So how can we deal out? I'm not very sure whether I understood your question very clearly. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ച് പറയാം. Can I make my explanation മലയാളം? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രീസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് റെസിലിയൻസ്. റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദി amount of resilience we possess. The extremely stressful ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും if the person is having resilience is one positive aspect of mental health. അപ്പോൾ നല്ല റെസിലിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ച ഇടവയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും he can be productive and he will adapt to that situation and he will make the negative as you rightly suggested negatives into positives. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മളൊരു അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു നോർമൽ കർവ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടുവേർഡ്സ് എ വെരി സ്മോൾ. അതിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിലേ കാണുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ഓഫ് us അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസിൽ അതിനെ അഡ്വേഴ്സിറ്റീസിനെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാരല്ല. പ്ലാനിങ് ഫോർ ദി ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ് ആ ഒരു നോർമൽ കർവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ സാധാരണ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആളുടെ കഴിവുകളെയോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് അതേഴ്സ് ടു എമുലേറ്റ് ദി സെയിം തിങ്.
എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, ഞാൻ പക്ഷേ കാണുന്നതൊക്കെ വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രെസ്സല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നു. ഒരു ഫോണോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇതിനകത്തൊക്കെ പോകുന്നു. ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിനെ റിലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ് ഗുഡ് സർവീസ് ആസ് എ പ്രീസ്റ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ എ സൈക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്? Is it more, ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നർ ലൈഫും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതിനെ സൈക്കോളജിയിലെ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന, അതായത് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ഞാൻ ചോദിച്ച 2-3 പേര് ചില സെമിനാറിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. യു ആർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ഇൻ വാട്ടാണ് എന്താണ് ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത്, സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പ്രീസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം. ഈ നോളജ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് നോളജ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ. പക്ഷേ വെൻ വി കം ടു എ റിയൽ പ്രാക്ടീസ്, നമ്മളുടെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോ അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാടൊരു സ്ട്രെസ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ സയൻസിലും അങ്ങനെയാണ്, ഇന്നലെ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിനെ പറ്റി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് യു വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഓർ വാട്ട് യു ആർ ഈവൻ പ്രീച്ചിങ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ഇന്നർ സ്ട്രെസ്, പ്രത്യേകിച്ച് മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർ, മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് അങ്ങ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പം അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഇന്നർ ലൈഫ് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ്. നമ്മുടേതായ പേഴ്സണൽ ഫാൻറ്റസീസും നമ്മൾ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ അഭിരമിക്കുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഉപവാസങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മളുടെ കോഗ്നിഷനിലുള്ള അല്ലെ ഐഡിയലായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു കള്ളക്കളി കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത്രമാത്രം സൈക്കോളജിക്കലി ഡിസൈറബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. പക്ഷെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോകണ്ടേ, ജീവിച്ചു പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്നും ഈ വലിയ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇരകളാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മളുടെ ബോധ്യങ്ങളെയും അറിവുകളെയൊക്കെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലാക്കി നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്നർ ലൈഫിനെ വേറൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാക്കി നമ്മളെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുള്ളതാണ്. ഡിസൈറബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ല. ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസോസിയേറ്റഡ് കോമ്പിനേഷനും അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കള്ളത്തരം കാണിച്ചു പോകുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ലെവലിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. ഒരു ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസോണൻസ് ഇല്ലാതാക്കി പോകണം. ഹൗ ഫാർ പ്രായോഗികമായിട്ട് അത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിബേറ്റബിൾ. ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നും ആ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും നമ്മളെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. അപ്പം എത്ര പേരുണ്ട് അച്ഛൻ, ഞാൻ ചോദിക്കുക, ഞാൻ തർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക, അപ്പം എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറ്റാതെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്നാൽ ശരി ഞാൻ എൻ്റെ വിളിക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച അനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ഇതിൽ നിന്നും ഐ ആം ഓപ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ സ്റ്റൂൾ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ 100% സത്യസന്ധനായ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതി ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചാൽ പറയുന്നത്. എനിക്ക് 100% എത്തിക്കലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ, ഓർത്തഡോക്സ് വാല്യൂസ് കൊള്ളണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാർ. പക്ഷേ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പറ്റാതെ വരുമ്പം ഒന്നിൽ ഐ ഷുഡ് ഗിവ് അപ്പ് മൈ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചാഞ്ചാടി പോവുക. ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മുമ്പിലും
ഒക്കെ ഞാൻ നല്ലൊരാളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേറൊരു വശത്ത് ഞാൻ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വേറെ ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് തെറ്റെന്നോ ശരിയെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നോക്കിയാൽ അനിന്യനാണ്, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ശിക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ബൈബിളിന്റെ മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിയമത്തിലൂടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നയാളല്ല. അച്ഛനതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസിനെ പറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് വരികയും അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള വിനയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം പൗലോസ് അത് പരസ്യമായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പം അതായിരിക്കും അത്രയിലും പ്രായം. ഈ ആൽബർട്ട് ഫൈൻസ്റ്ററുടെ ഒരു പുസ്തകം വീണ്ടും വായിക്കാൻ മോളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സുന്ദരി ചേരുന്നതിനുള്ള വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെന്തോ കണ്ടതാണ്. ഈ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ഓഫ് തിയോളജിയായി ബാത്ത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വലിയ എക്സ്പെർട്ടാണ്. വളരെ നോൺ എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് ബാത്തിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നു. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫിലോസഫറായിരുന്നു. തിയോളജിയിലും ഫിലോസഫിയിലും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അതിന് തോന്നിയത് ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ ആളുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതം പോലെ അല്ല, അവരെന്തുമാത്രം കുട്ടിയും അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഈ ഡിസൈഡ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നാടകീയമായിട്ട് പോയി മെഡിസിൻ പഠിച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ സൺ ക്ലാസ്സിൽ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും ഷോക്കായി. അപ്പം വളരെ ഈ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വാസ് ഡ്രിവൻ ബൈ ഹയർ ഗോഡ്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതെല്ലാം പൊതുവെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മിഷൻ ബോഡീസ് അവിടുത്തെ മരുന്നും സന്നാഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ യാത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. പലയിടത്തും റിസോർട്ട് നടത്തിയത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണത്തിലാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടായില്ല. ഫോളോയിങ് ഐഡിയൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫാണ് സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് നമ്മുടെ നല്ല എല്ലാത്തിനെയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ചെറിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വലിയ വലിയ കാര്യമാണ്. അവിടെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു സ്ട്രെസ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, നമുക്ക് വരുന്ന ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ്, ഇതൊക്കെ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആവുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആർത്രൈറ്റിസ് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്പം കൂടുതലാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു മെഡിക്കൽ ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചോരുണ്ടായാലേ ചിത്രം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമ്മളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിൽ രണ്ടല്ല. അത് ഒരു പണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്കൽ ബോഡി വേറെ മൈൻഡ് വേറെ. ഇപ്പം മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ആർ യൂണിറ്ററി തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റേഡ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനുള്ള ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി വളരെ ഈ സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കുകളാണ് പറ്റും. ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്, ഏർലി മോർണിംഗ് അവേക്കനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ ടു മോർണിംഗ് സൺലൈറ്റ്. ഈ പ്രകൃതിയായിട്ട് ചേർന്ന് ഈ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാവിലത്തെ ഉള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ എല്ലാ
വളരെയധികം അഡ്വേഴ്സായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ആരും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ഫിസിയോളജി, ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പോസ് ടു മോർണിംഗ് സൺലൈറ്റ്. അത് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ 6 മണിക്കോ 6:30ക്കോ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിന് വീണ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനാണ് ബ്രെയിനിലെ ഈ റെറ്റിനയിൽ നിന്നും ഹൈപ്പോതലാമസിലേക്കുള്ള സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് റോളിങ്. അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ, എപ്പോൾ ഉറങ്ങണം എപ്പോൾ ഉണരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ തത്വചിന്തകളിലേക്കൊക്കെ പോവാതെ അച്ഛന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഈ ബേസിക് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ആരെയും ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത്. വളരെ പ്രയോജനമുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഫിലോസഫിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വിചാരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ 1-2 എണ്ണത്തിൽ പ്രത്യേക ഒരു സെഷൻസും പഠനവും നടത്തുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവൈലബിളാണ്. 100 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സെമിനാരി ബുക്ക് ഷോപ്പിലും MOC ബുക്ക് ഷോപ്പിലും ഒക്കെ ഇത് അവൈലബിളാണ്. നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു തമാശയായിട്ടായിരിക്കും വിചാരിച്ചത്. ഞാനൊരു സന്ധിവാദക്കാരനാണ്. പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എല്ലാ സന്ധികൾക്കും വേദന ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും കൊണ്ട് കുറേ ചിലപ്പോൾ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് ഈ യാമം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്. ഈ ദിവസത്തിന് നമ്മൾ 7 യാമങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സമയത്തിന് ഒത്തിരി ജോയിൽസ്. അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചെടികൾക്ക് ജോയിൽസ്, എല്ലാ ചെടികൾക്കും മനുഷ്യനുള്ളതുപോലെ തന്നെ ജോയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മൊട്ടവാടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പടങ്ങും. ഈ വാതമരങ്ങളെല്ലാം 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൂക്കുന്നു. ആമ്പല് താമരമെല്ലാം പൂക്കുന്നു. എല്ലാ ചെടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഈ സന്ധി ജോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ജോയിൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിനും ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ ജോയിന്റും എടുക്കുന്നില്ല. അത് പ്രത്യേക യാമങ്ങളുടെ 3 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിസൈഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം പ്രകൃതിയിൽ വരുന്നത്. ഈ കൂട്ടുന്ന സംഗതി ഉച്ചമുതലേ തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ? ഈ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഇല കൂട്ടുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് വളരെ മുമ്പേ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രോസസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ഈ ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സന്ധി ഇതിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ്. നമ്മൾ 6 മണിക്ക് വൈകിട്ട് നമസ്കാരം, പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന, ഇങ്ങനെ പാതിരാത്രി, ഇങ്ങനെ ഒരു 6-7 സന്ധികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ ബോഡിലി ബന്ധവും നേച്ചറിൻ്റെ ബന്ധവും പ്രാർത്ഥനയുടെ ബന്ധവും എല്ലാം നമ്മളിന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു അമേസിങ് ഫിനോമിനലാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കണം. ഞാനും ലൈറ്റ് കൊടുത്തത് എനിക്കറിയാം അത്ഭുതകരമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സത്യവാദം ഗ്രാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ എന്തോ ബന്ധമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ വളരെ ആലോചിച്ചും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എഴുതിയൊരു ലേഖനമാണ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ജോസിയിൽ. കാരണം
പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംസിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു പഴയ ബന്ധമുണ്ട്. ഒക്കെ പ്രത്യേക ബന്ധമാണ് ഇവരിപ്പോൾ തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം. അച്ഛന് നമ്മുടെ ഈ അക്കാഡമിയുടെ സെഷൻസ് ഇന്റർനാഷണലായിട്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അച്ഛൻ സജഷൻ. അതിനകത്തൊരു ചെറിയ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്. ഞാൻ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും. ഞാൻ അച്ഛനോട് വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സജഷൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 മാസത്തിൽ ഒന്ന് കൂടി ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ തീർച്ചയായും അനിവാര്യമാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതുകൂടാതെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് പലർക്കും ഇവിടെ കേട്ട കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻസ് ആയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കാം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ഉള്ള, അതായത് ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്ത് സജഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം വേണം. അതിന് സജഷൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തു കളഞ്ഞ്, അല്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് എടുത്തു കളഞ്ഞ് ആവശ്യമുള്ളതിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു പുറത്തുള്ളവർക്ക്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്ന്, അതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ പാസ്വേഡൊന്നും ഇല്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആരെങ്കിലും ഒരാളത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റു സഭകളുമായിട്ടൊരു ബന്ധം കൂടെ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വളർന്നു വരണം എന്നൊരു താല്പര്യം ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു സഭയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പേരല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്ക് നമുക്കൊരു അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടെ ഈ ഡിസ്കഷൻസിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതോടെ പ്രയോജനകരമാകുന്നില്ല. അവരെയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് വളരെ ലിമിറ്റഡായിട്ട് ഓരോ സഭയിൽ നിന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർ, അതിനകത്ത് കഴിവുള്ളവർ, അതിനകത്ത് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അതിനകത്ത് പ്രയോജനപ്രദമായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കുറച്ച് പേരെ അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ എന്നെയൊക്കെ പോലെ വളരെ അകന്നു മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അകന്നു മാറി നിൽക്കുന്നവർക്കും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സജഷൻ. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരാണെങ്കിലും അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി. അതങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നിനൊന്ന് പറയാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് സജഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ മാറ്റിയിടുക. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് വായിക്കാം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അത് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സജഷൻസ് നമ്മുടെ പൊതുധാരയ്ക്ക് പറ്റാത്തതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ആ സജഷൻ ആരുടെയാണെങ്കിലും എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. കുറച്ചുകൂടെ ആശയ സംവേദനം നടക്കും. കുറച്ചും കൂടെ ആശയങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പുഷ്ടിയുള്ളതായി തീരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനോട് സജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അതായിപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് 2014-15 ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഉടനെ അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൽ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും. അതൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിൽ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെത്തഡോളജി, സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ഫീസായിരിക്കണം. അതിന് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആർക്കെങ്കിലോ മെറ്റീരിയലോ ഉള്ള ആർക്കെങ്കിലും അത് അക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ അവൈൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധിക്കും. 1 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡാണ്. 1 വർഷത്തെ റിസൾട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓർത്തഡോക്സുകാരായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജി, സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ആയിരിക്കണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. റിസർച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 20ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ 2000 AD വരെയുള്ള നമ്മുടെ സഭയുടെ ചില ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വലായിട്ടോ സ്പിരിച്വലായിട്ടോ സോഷ്യലായിട്ടോ ലിറ്റററി ആയിട്ടോ ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ്
ലേഖന ദിനൻ പീപ്പിളിലേക്ക് സാറേ ചാക്കോ. അപ്പം അവരുടെ ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ബയോഗ്രഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ ഡിസംബർ മാസാവസാനത്തോടുകൂടി അത് നമ്മുടെ തോമസാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. വേറെ ചില സ്പിരിച്വൽ പബ്ലിക്കേഷൻസും ഇവിടെ അബു അച്ഛൻ എബ്രഹാം അച്ഛൻ അറിയാവുന്നത് എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ കുറച്ച് അസുഖമായിട്ട് പ്രേയേഴ്സും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ പീസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി കീർത്തനം, ഭജൻസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ലിറ്റററി പീസോ ജുവലറിയൽ പീസോ എന്തെങ്കിലും ആണ്. അതൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി എഴുതുകയും നൽകുകയും ചെയ്താൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കളക്ഷനാണ്. അതൊരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതികളെ മറ്റുള്ളവരോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് 7 മണി നടന്നത് പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് പള്ളികളിലൊക്കെ നമസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. അച്ഛനോടെ താമസം വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ 2 വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും ദിവസത്തിൻ്റെ തെറാപ്പീസ് ദിവസങ്ങളുള്ള വിഷയം അച്ഛന്മാർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ വരുന്നവർക്ക് നടത്താം എന്ന് ചിന്തയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുന്നൂസ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ഇഷ്യൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്യാട്രി പ്രൊഫസറാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വളരെ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുന്നൂസ് നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയാണ്. അതുപോലെ സഭയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആരും പറയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുകയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തോടും വളരെ ദൂരെ നിന്ന് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിനിധികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതുകൊണ്ടാണ് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നത്. ഇനിയും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ പേരോട് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്തും നമ്മുടെ കേട്ടിഗിരി പറ്റൻ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ വന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയത്തെ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള അച്ഛന്മാരെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവരെ ക്ഷണിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ പദ്ധതി ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് 2ാമത്തെ സെഷനിൽ ഞാനൊരു പുതിയ പുസ്തകം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലൊത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പുസ്തകമാണ്. ഇത് പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഫിലോസോഫിക്കൽ റൈറ്റിങ്സാണ്. അതായത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പല ജേർണലിസ്റ്റും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന ലേഖനങ്ങളും നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുമാണ്. ഇപ്പോഴത് സമാഹരിച്ച് ഏതാണ്ട് 420 ഒരു പുസ്തകമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫിലോസഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തിരുമേനിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കുമാരിയിലുള്ള ഗ്രിഗോറിയോസ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിൻ്റെ വലിയ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ഫുട്നോട്ടുകളും റെഫറൻസും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ഛനും ഞാനും കൂടെ ഇരുന്നാണ് അത് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ച് കഴിയുന്നിടത്തോളം തെറ്റുകൂടാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സെമിനാർ നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ എഴുതിയ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ ആരും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലെ അക്കാഡമിക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആർട്ടിക്കുലേറ്റായിട്ട് ഇത്രയും ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനവും പഠനവും നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും
സംസ്കാരവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം. ഇപ്പോൾ ഇറാഖ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അറിയപ്പെട്ട മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിളക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്. മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന് പറയുന്ന 2 നദികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഈ പുതിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടായത്. അബ്രഹാമിൻ്റെ യാത്രയൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ വെറും മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, അത് നരകമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുക, നരകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ തുടക്കത്തിൽ ലോക സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയ്ക്കും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു. അവിടെ പ്രവാചകനായ യോനാ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു പുതുമയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ISISകാരെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. നിലവെ പട്ടണമാണ് മോസുൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ നിലവെ പട്ടണം മൂസൽ, അത് നമ്മുടെ പുതിയ മൂസൽ നമ്മുടെ കാലം ചെയ്ത സാക്കാബാക്കത്തിൽ ബാബായുടെ ജന്മനാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തെ അവിടെയായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തും. അദ്ദേഹം മൂസലിലെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത. അവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വലിയൊരു സെൻ്ററാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പത്രങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ്. ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ചേരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തല വെച്ച് തരണം. ഇങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷനാണ് അവർക്ക്. ഒന്നിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ആരും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം ബുദ്ധിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി പിന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ പോവുകയാണ്. അപ്പം സംസ്കാരത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നില്ല. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ച് നീക്കപ്പെടുക. അടുത്ത കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇറാഖ്, മെസപ്പൊട്ടേമിയ, ഗ്രീസ്, ഈജിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനും അതിലൂടെ പിൽക്കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരത്തിനും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ചില ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ സോപാന അക്കാഡമി എന്നുള്ള ആശയം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലേണിംഗ് ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ആക്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല. ലേണിംഗ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു അവർ സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസ്. നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്യോപ്യയിലെ ആളുകളൊക്കെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മൊണാസ്റ്റിക് ട്രഡീഷനിൽ അത് വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡാണ്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ അറിവിലൂടെ ആധ്യാത്മികമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടുക എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികതയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ന്യൂറലീസ് ഇന്ത്യൻ ഭാവാതിരികയും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആളുകളായിരുന്നില്ല. ഈ പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചും വീണ്ടും വായിച്ചും വേദപുസ്തകം വായിച്ചും ധ്യാനിച്ച് മനനം ചെയ്ത് ലഭിച്ച ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ് പലരെയും പിന്നീട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലർജി കൾച്ചറിൽ, നമ്മുടെ ക്ലർജി സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും പറയാൻ പോവുകയാണ്. ക്ലർജി കൾച്ചറിൽ നമുക്കത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്ടിവിസം കുറേയൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ധ്യാനവും മനനവും വായനയും പഠനവും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഭാഗമായി, നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി